الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وصفوفكم فإن تثبت الثبوت ما في الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله الذي يثبت الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم الذي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد ويميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد ويميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد ويميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد ويميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد ويميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد ويميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد ويميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد ويميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد ويميته على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد ويميته على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار الله أجرنا من النار الله أجرنا من النار الله أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليكم السلام حمد ربنا بالسلام أدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلهكم إله واحد الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا رب يا ربنا يا معبود سبحان الله
سبحان الله بحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله ويميت وهو على كل شيء. الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز وغفر يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله العالمين. بسر الفاتحة. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم بحق الفاتحة وبنور الفاتحة افتح لنا باب الخير واجعلنا من أهل الخير يا من وفق للخير خير عنهم عليه وفقنا للخير عنا عليه الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله جزاك الله وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا الله. اللهم صل وسلم.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habbaba ilainal iman wa karraha alainal fusuqa wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul karimul mannan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu ila jami'is saqalain. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Wa qala yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin dan hadirat sekalian yang sama-sama mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan Allah. Mari dengan tiada henti dan tiada jemu-jemunya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kembali kita hadir untuk melanjutkan ta'lim kita khusus hari Jumat ba'da asar dengan kajian tarikh. Baik itu diambil dari Qisasul Anbiya, Sirah Nabawiyah, dan juga kitab Rahiqul Mahtum yang semuanya tentang sejarah. Begitu juga dengan sejarah ataupun biografi dari imam-imam muhaddisin dan imam madhab. Mudah-mudahan dapat kita pahami, dapat kita kenal ya mereka-mereka yang telah berjasa, ilmunya telah digoreskan dalam tintanya sehingga kita bisa membacanya, mengkajinya untuk menambah amal dan meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah ke haribaan alam, suri tauladan kita semua, habibana wa nabiyana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurah pula kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah dan mutaba'ah kepadanya hingga yaumil akhir. Amin, Allahumma amin. Hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan dimuliakan Allah, kita telah sampai kepada pembahasan Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Sudah kepada subbab tentang sumber-sumber hukum fikih Ibnu Hambal. Pada pertemuan 2 Jumat yang lalu ya, itu tentang sumber-sumber hukum fikih Imam Ahmad bin Hambal. Karena hari Jumat yang lalu saya berhalangan hadir karena ada tugas kegiatan di luar, sehingga hari Jumat yang lalu diisi oleh ustadz yang lain.
Batas pengajian kita 2 Jumat yang lalu adalah sumber-sumber hukum fikih Imam Ahmad bin Hambal. Sama dengan Imam Syafi'i, Bapak Ibu sekalian. Sumber hukum yang dijadikan landasan dalam menyusun fikih itu yang pertama Al-Quran. Dan semua imam madhab itu ahli dalam bidang tafsir Al-Quran. Dari mulai munasabatul ayat, asbabun nuzul, ataupun maqasidus syariah dari ayat itu, nah itu dijadikan sumber hukum fikih. Sumber-sumber atau dasar pengambilan sehingga menjadi hukum fikih. Itu ya sekalian. Hanya tinggal kapasitas mereka memang berbeda. Ya. Dan yang menilainya adalah sama seperti manusia ataupun ulama-ulama lain. Misalnya ada ulama yang lebih memandang, yang paling faqih, yang paling paham tentang ilmu tafsir, sehingga dijadikan landasan hukum fikih adalah Imam Syafi'i. Imam Malik. Ya. Tapi kalau hadis, itu Imam Syafi'i. Ya. Tetapi pada prinsipnya mereka saling bantu. Ya. Bahkan mungkin saja kualitas muhaddisin, imam muhaddisin itu sama dengan imam madhab. Kalau muhaddisin, imam yang menyusun hadis ya khusus hadis. Tapi hadis juga sudah merupakan sebuah penafsiran dari Al-Quran. Bahkan hadis juga sudah dipisah, dipilih sesuai dengan subbab kajian masing-masing. Seperti halnya Imam Bukhari, Muslim, itu kelebihan masing-masing. Nah, jadi kita juga tidak terjebak euforia, kegembiraan karena si anu lebih banyak hukum ilmunya, enggak, ya. Kita menganggap mereka semua lebih. Mereka semua orang yang mempunyai fadil, keutamaan, ya. Terutama dalam segi akal pikiran, ya. Kenapa? Dengan berakalnya mereka digabung dengan nakal dan akal itu menjadi sebuah istinbat hukum, ya. Jadi yang pertama yang dijadikan dasar penetapan hukum fikih oleh Imam Ahmad bin Hambal adalah Al-Quran, ya. Kemudian yang kedua sama ya dengan yang lainnya yaitu al-hadis. Hanya Imam Ahmad bin Hambal itu lebih spesifik lagi ya di dalam memilih hadis. Ya. Hadis tentang ahkam, hukum-hukum. Maka beliau pisah lagi. Beliau rinci lagi. Ya, ini hukum-hukum tentang rumah tangga. Ini hukum-hukum kisos, ini hukum jinayah dan seterusnya. Itu beliau sudah memilih. Jadi dari sekian ribu hadis beliau klasifikasi peruntukannya sehingga lebih kepada maqasidus syariah. Maqasid itu tujuan, maksud hukum dari hadis itu apa? Oh, ternyata tentang hukum keluarga, ya kan ada hukum keluarga sekarang muncul ya, ada fakultas hukum keluarga, ini hukum-hukum perkawinan, ini hukum kisos, ini hukum kodab dan seterusnya, kan ada dipilih lagi. Jadi beliau sekali lagi lebih spesifik lagi dalam memilih hadis, ya. Kemudian yang ketiga sama dengan kita juga, yaitu dengan imam yang lain, mohon maaf, yaitu ijma. Ya, ijma. Saya tambahkan yang tadi hadis sekalian, Imam Ahmad bin Hambal, ya, kalau menemui satu kriteria hadis yang dhaif, ya, maka dia berusaha untuk mencari hadis pembanding yang semisal hukumnya dengan hadis dhaif tersebut. Ternyata ada hadis yang sejenis, gitu ya, dalam arti kata maqasidus syariahnya sama, tetapi jalur periwayatannya lebih meyakinkan. Maka yang itu yang diambil.
jalur sanadnya itu lebih dicari, lebih dipentingkan. Gitu ya. Itu tambahan dari ya Imam Ahmad bin Hambal dalam menentukan hadis sebagai istimbat hukum, penetapan hukum-hukum fikihnya. Ijma juga sekalian, ada pendapat-pendapat para ulama pra beliau datang, ya ada ulama-ulama yang terkenal. Ada ijma-ijma yang mungkin saja tidak diketemukan dalam hadis atau masa peristiwa-peristiwa yang tidak terjadi pada masa Rasulullah SAW. Maka ijma diperlukan, ya. Dan sebenarnya sampai sekarang, bapak-bapak, ya, perkembangan fikih itu berlanjut terus, nggak pernah berhenti. Ya, mungkin lah, ya, sama halnya seperti teknologi, ya. Merek tertentu nanti satu saat kemudian dia tertinggal, jadul. Ya, kenapa? Terus diinovasi, ada pembaharuan terus. Ya, itulah teknologi, sehingga image-nya itu adalah teknologi itu tak berkesudahan, gitu ya, tidak berkesudahan. Nah, bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, fikih begitu. Zaman Nabi mana ada asuransi, ya, yang ada adalah gadai misalnya kan. Apakah gadai asuransi agak mirip? Ya mirip-mirip, atau bedanya di mana, samanya di mana. Nah, itu ijma itu diperlukan, gitu ya. Di zaman Nabi mana ada contoh zakat fitrah dengan gandum? Enggak, Nabi yang contohkan dengan dengan uang. Enggak ada zakat fitrah dengan uang. Tetapi ada keputusannya dengan uang pada zaman Nabi kan susah dicari oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Ya. Harta utamanya dinar itu hanya berkutat pada orang-orang kaya saja. Makanya pada zaman Nabi beras, gandum lah yang paling mudah, maka gandum. Jadi yang mudah didapat, ya. Nah, lantas apakah diganti dengan uang? Nah, maka muncul perbedaan, ya. Ada yang mengatakan boleh karena uang bisa dijadikan beras, misalnya. Ya tentu harus dikonversi, disesuaikan, ya. Ya mungkin tahun kemarin harga beras ada yang 5.000, 10.000. Sekarang saya dengar ada yang 25.000 harga beras 1 kilonya. Jadi betapa banyak hitungan duit kita, tapi nilainya cuma sekilo beras. Ya, bahkan sekarang ini sedang terdengar ya informasi bahwa beras sedang sangat mahal sekali. Hadirin dan hadir sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, proses perkembangan berpikir itu dijadikan landasan oleh Imam Ahmad bin Hambal untuk menetapkan ilmu fikih. Nah, gitu ya. Itu jadi berkembang terus. Begitu juga dengan ilmu ekonomi, politik, mungkin dalam ilmu kedokteran, mungkin berkembang terus. Ya, bagaimana hukumnya kawin silang dan ya, terjadinya hal yang mungkin suatu akhir zaman itu muncul, itu terjadi sekalian. Nah, maksud kita bahwa pola pikir yang dipakai oleh Imam Ahmad bin Hambal adalah pola pikir yang moderat. Ya, moderat dalam arti kata dia sanggup menjadi penyeimbang, gitu ya, menjadi penyeimbang dalam cara berpikirnya, gitu ya. Begitu juga dengan kias. Beliau terkenal dengan fatwa-fatwa dengan madhab dan dengan ijma, gitu ya. Maka termasuk juga zaman sekarang, ulama-ulama sekarang dalam menetapkan fikih wakaf, gitu ya, itu banyak diambil dari pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal. Ya, ada juga sebagian dari Imam Malik ya, tapi kebanyakan juga Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kan tentang perwakafan. Sekarang kan muncul istilah wakaf produktif. Pengembangan wakaf produktif. Masyarakat kita kan di bawah tuh masih yang namanya wakaf itu identik dengan tanah. Dan tanah juga peruntukannya untuk masjid, pesantren, itu kan biasanya. Itu sudah menjadi pola pikir yang beku. Itu. Maka oleh Imam Ahmad bin Hambal dikembangkan. Yang namanya wakaf bukan hanya tanah saja, berkembang.
termasuklah kepada Quran diwakafkan. Kenapa? Mewakafkan Al-Quran tidak mengenal, oh jangan, Masjidil Haram itu tidak menerima wakaf. Kenapa? Masjid paling mampu. Tidak demikian. Wakaf tidak mengenal strata, baik manusia maupun benda. Ya, masjid apapun boleh menerima wakaf, kan seperti itu ya. Maka bapak-bapak kalau pergi umroh, haji di pintu gerbang Madinah, maaf ya, di pintu gate pintu gerbangnya itu kadang-kadang ada yang jualan Quran. Nah, sudah kita beli, dia nanya, yang penjual Quran itu nanya, untuk dibawa pulang atau untuk diwakafkan? Kalau kita bilang untuk diwakafkan, langsung dia ngambil cap dipisahkan. Nanti dia akan mengantarkan ke masjid. Itu ya. Kemudian sudah masjid banyak sekali di masjid itu bertumpuk, pokoknya banyak nian. Maka masjid itu bisa diwakafkan ke masjid-masjid lain. Nah, seperti itu sifat wakaf. Gitu ya. Lain halnya dengan infak, lain halnya dengan sedekah. Gitu ya. Nah, kemudian berkembang lagi tentang wakaf tanah. Apa boleh tanah wakaf untuk kuburan? Nah, dikaji kan? Dikaji. Oh, ada, boleh. Boleh wakaf untuk jalan, boleh. Gitu ya. Tapi ada yang lebih cocok biasanya hibah. Maka ada hibah, ada wakaf, ada hadiah, ada zakat, sedekah. Tapi ujung paling atasnya adalah infak. Ya, anfik ma fil jaib ya'ti ma fil ghaib. Infakkan, keluarkan, derma infak. Dermakan apa yang ada dalam sakumu, nanti akan datang dari yang gaib ke dalam sakumu. Nah, itu kuncinya begitu. Artinya orang yang rajin berinfak itu akan digenti oleh Allah. Ya, akan digenti oleh Allah. Dan memang tidak ada kamusnya orang rajin infak lantas jadi bangkrut, enggak ada. Ya, rata-rata semakin sukses, semakin lancar itu usaha dan bisnisnya. Ya, ternyata siapa yang berinfak, siapa yang berzakat dan seterusnya, kecuali Allah akan mendatangkan harta baginya. Jadi bukan hilang, malah nambah. Gitu ya. Kemudian Bapak sekalian, itu ada kias, ya sama dengan beliau juga ya, ada hal-hal yang dijadikan penetapan hukum fikih ya tentang kias, dikias-kiaskan. Ya disamukelah kira-kira gitu ya. Ngapa sih dengan zakat fitrah dengan uang? Ya itu kan dengan beras itu kan biar mudah didapat. Nah, sekarang diganti dengan uang, kan uang bisa beli beras juga. Makanya ada syaratnya, boleh diganti dengan uang tapi dengan harga yang senilai. Kalau tempo hari 1 kilonya 10.000 gitu ya, berarti 25.000 atau 30.000 gitu batasannya. Kalau sekarang harganya 25.000 atau 20.000 katanya paling murah beras, ya berarti nanti zakat fitrahnya 50.000 gitu ya. Gitu ya. Katakanlah 20.000 ya 1 kilo, berarti 2,5 kilo 50.000, mungkin ya akan datang ya sebulan lagi kan kita akan berpuasa. Bukan sebulan lagi, 2 minggu lagi. 2 minggu lagi kita berpuasa. Itu sudah mulai kita bahas tentang zakat. Tak akan mungkin zakat kita tahun kemarin dengan tahun ini sama. Kalau dengan beras ya sama, tidak akan berubah. Ya 2,5 kilo sampai 3 kilo. Tetapi tatkala diuangkan ya disesuaikanlah dengan harga beras saat itu. Nah, gitu ya. Sekian sekalian. Itu pendapat Imam Ahmad bin Hambal dalam beliau menetapkan hukum fikih, ya, fikih. Dasarnya itu sama, ya. Beliau lebih selektif lagi ya, samalah dengan yang juga selektif, sama pinter-pinter semua ya. Saya yakin kalau mereka dungu bodoh ya, tidak mungkin jadi imam madhab, gitu ya. Dan yang 4 ini memang populer, banyak dipakai di dunia ini. 4 madhab ini. Walaupun ada yang berpendapat dan kita boleh mengatakan bahwa madhab itu bukan 4, tapi sampai 10. Gitu ya.
Bahkan ada satu madhab yang mungkin saja madhab yang lain menganggap keluar. Ya kalau 4 madhab ini sama bapak-bapak. Dasarnya ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah itu ngikuti sunnah, jamaah dan sahabat Nabi. Yang keempat ini enggak ada. Nah kalau sudah madhab Syiah pasti beda. Ya, kalau kita sudah masuk ke madhab Syiah ada pasti beda. Ya kenapa? Karena mereka tidak mempercayai Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar dan Utsman. Bahkan mereka menganggap Abu Bakar, Umar dan Utsman itu orang kafir. Laknatullah alaihim. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman itu orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Artinya, jadi otomatislah berbicara tentang madhab Syiah pasti dia beda dengan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak boleh kita mengatakan, oh kalau madhab Syafi'i Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Imam Malik bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enggak, semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua berpedoman kepada alaikum bisunnati wa sunnata khulafaur rasyidin. Alaikum bil jamaah. Peganglah oleh kalian gawe sahabat. Nah, yang terjadi pada masa sekarang orang sering cepat tafkiri, membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan, menuduh orang sesat dan seterusnya itu pada zaman sekarang. Ya, beda sedikit pendapat tentang kunut tidak kunut bid'ah itu terlalu mudah ya. Padahal hanya beda istimbat hukum saja. Yang mungkin kalau kita katakan ya kalau dengan madhab Syiah iya karena dia sudah beda akidah. Artinya bahkan salah satu akidah mereka kepada Al-Quran yang ada di dunia sekarang ini adalah Al-Quran yang palsu. Al-Quran hasil modifikasi Utsman bin Affan, Mushaf Utsmani itu. Mereka berkeyakinan Quran yang asli itu ada di Imam Mahdi. Tapi bukan Imam Mahdi Ahlus Sunnah wal Jamaah bapak-bapak. Ya, kalau Imam Mahdi Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang nanti akan diprediksi turun ke dunia ini barengan dengan Nabi Isa alaihi salam. Itu dalam hadis begitu. Tapi kalau Imam Mahdinya orang Syiah itu termasuk yang Imamiyah, Syiah Imamiyah, Isna Asyariyah, yang 12 imam Syiah itu. Bapak-bapak 120 tahun hanya 120 tahun, bayangkanlah. 120 tahun Syiah itu hanya mengistimewakan Ali. Oke ya. Selama 120 tahun orang-orang Syiah itu hanya mengistimewakan Ali. Pokoknya Ali itu punya nilai lebih lah. Lebih berhak jadi khalifah, lebih berhak untuk mendapat pokoknya lebih. Hanya melebihkan Ali. Tetapi sudah 120 tahun kemudian baru ada gerakan Syiah Rafidhah. Apa Syiah Rafidhah? Gerakan ya semacam deklarasi ya. Deklarasi bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman adalah perampas hak khalifah. Dan mengatakan bahwa mereka adalah kafir. Maka itulah gerakan Syiah Rafidhah. Tuh. Jadi kalau 120 tahun yang ke belakang itu hanya mengistimewakan Ali saja, tidak sampai menuduh Abu Bakar orang kafir, enggak. Nah, setelah 120 tahun kemudian ada gerakan Rafidhah memutuskan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Abu Bakar, Umar dan Utsman adalah orang-orang kafir. Ya, orang-orang sesat. Dilaknat Allah dan seterusnya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah, begitulah pandangan Imam Ahmad bin Hambal tentang fikih. Dan kita dapat mengetahui bagaimana proses berpikirnya beliau sehingga menjadi salah satu imam dari 4 mazhab ini. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan dimuliakan Allah, itu tentang pandangan Imam Ahmad bin Hambal terhadap sosial kemasyarakatan. Berarti ada ilmu-ilmu sosial ya, yang beliau pandang khusus dalam bidang keilmuan. Ya. Sering kita dengar dulu ya, sekarang malah dipisah, malah ada sospol, sosial dan politik. Ada
sosial dan budaya. Yang mirip-mirip ada antropologi dan seterusnya. Ya, maka Imam Ahmad bin Hambal pun sudah mulai merumuskan pandangan beliau terhadap sosial kemasyarakatan. Ya. Di dalam kitab ini, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan fikih beliau sudah sangat paham, sehingga madhabnya banyak diikuti oleh umat Islam. Namun pandangan beliau tentang ilmu-ilmu sosial ini dirasa agak berbeda dengan madhab yang lain. Berarti Imam Ahmad bin Hambal mempunyai disiplin ilmu tambahan selain ilmu agama, yaitu ilmu-ilmu sosial. Bapak-bapak dan ibu sekalian, dalam kajian Islam khusus pun itu pasti ada kajian sosialnya. Di dalam kajian-kajian hukum pun pasti ada filsafatnya. Esensi pokok dari kajian itu adalah filsafat. Maka munculkan filsafat hukum, filsafat ilmu, filsafat antropologi sosial. Jadi nilai-nilai hidden yang tersembunyi itu yang dipelajari kan yang konkret-konkret saja. Pasal sekian kalau ilmu hukumnya. Ya. Tetapi filsafat hukumnya apa? Kan seperti itu. Nah, begitu juga dengan masalah ilmu-ilmu sosial. Jadi Imam Ahmad bin Hambal mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imam Maliki, Imam Maliki dan Imam Hanafi. Gitu ya, ada kelebihannya. Beliau sudah mengkaji dengan dalam tentang relativitas hubungan sosial dan hubungan antar manusia. Jadi sudah ada plural, public relation, ya, sudah ada ilmu komunikasi, ya. Jadi kan berkembang ilmu. Pertama kali dari tafsir, kan gitu. Dari tafsir kemudian lahir ilmu tauhid. Ya, tauhid untuk mana ayat-ayat tentang tauhid. Tauhid dipisah lagi, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah. Gitu ya. Muncul lagi ilmu asma wa sifat. Muncul lagi ilmu fikih, sejarah dari Quran sumbernya. Seperti itu ya. Sekarang udah berkembang. Nah, sekarang termasuk ilmu-ilmu kemasyarakatan, ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan di muka bahwa beliau termasuk salah satu imam madhab yang mempunyai nilai lebih dalam ilmu wakaf. Ya. Nah, seperti contoh berikut ini ya. Saya bacakan karena ini pendapat beliau. Contoh, apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada orang fakir dan miskin, maka tidak diwajibkan mengeluarkan 1/10 zakat dari hasil tanah tersebut. Tuh. Kajian ini dulu nggak ada. Dalam fikih madhab Imam Ahmad bin Hambal muncul. Ya. Saya bilang tadi, kita bilang sama-sama tadi, ya, berpendapat sama-sama. Wakaf tidak mengenal stratifikasi. Mewakafkan kepada orang kaya boleh. Ya. Mewakafkan kepada anak yatim boleh. Perorangan betul. Sekarang mewakafkan kepada bentuk benda fisik. Mewakafkan kepada masjid kayu boleh. Mewakafkan kepada masjid dusun miskin boleh. Akan begitu ya. Tatkala ada sebuah kata-kata wakaf untuk anak yatim piatu, maka dia tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat 1/10. Nah, dapat harta tanah nih dari orang kaya untuk yatim piatu. Nah, dia tidak ada kewajiban mengeluarkan 1/10 dari pendapatan tanah wakaf tersebut. Ya. Sebenarnya kalau kita sebutkan lebih mendekati kepada hibah kan. Orang kaya menghibahkan tanah 2 hektar kebun sawit misal ya kepada anak yatim piatu. Itu lebih identik dekat dengan hibah.
bentuk pemberian harta kepada orang yang kita cintai, kita senangi. Baik ada pertalian darah maupun tidak. Wakaf, nah biasanya memang wakaf identik dengan berbentuk fisik atau tanah seperti itu ya. Walaupun pikiran kita berkembang, bukan hanya tanah saja yang diwakafkan, ya, bahkan termasuk juga uang, termasuk juga Al-Quran, nah, diwakafkan. Bahkan sering katakan, bapak-bapak sering kan mendengar kan kata-kata begini, tubuh saya, jiwa raga saya wakafkan untuk bangsa dan negara. Tidak tahu dari mana tuh kata-kata itu, tapi muncul. Pokoknya badan saya, jiwa raga saya. Jiwa raga kan badan, jiwa itu kan jiwa, roh, pikiran, tuh jiwa. Raga ya tubuh. Jiwa raga saya sudah saya wakafkan untuk bangsa dan negara. Gitu ya. Saking serius lah kira-kira begitu ya. Jadi bisa ditarik kemana-mana. Ya. Bapak mewakafkan tanah ke masjid, oke. Mewakafkan tanah ke sahabat, boleh. Ya. Menghentikan kepemilikan kepada orang lain. Kalau seandainya itu boleh, apakah bertentangan tidak dengan kaidah wakaf? Nah, baru Pak pemikiran berikutnya. Sering terjadi pemikiran, pendapat-pendapat berbeda itu di situ. Kenapa? Karena wakaf ada syarat berikutnya. Ada nazir wakaf. Ya. Ada nazir wakaf. Nazir itu pengurus. Kalau hanya mengikrarkan wakaf ya cukuplah datang ke kantor KUA. Pak KUA itu sebagai pejabat AIW. Pejabat yang diperkenankan mengeluarkan akta ikrar wakaf. Jadi PPAIW Pak KUA itu. Ya. Pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Tuh. Seseorang mewakafkan, Pak KUA mengeluarkan akta ikrarnya. Nah, ada di situ poin. Ya, siapa yang menjadi nazir wakafnya? Yang mengurusnya siapa? Ya, kalau wakafnya masjid, nah siapa? Ada struktur kepengurusan. Biasanya include dengan pengurus masjid. Dipisahkan ya boleh. Nah, biasanya begitu. Jadi kalau sudah berbicara tentang wakaf, maka dibahas tuntas oleh Imam Ahmad bin Hambal. Itu contohnya ya. Jadi pendapat beliau tuh. Kalau berwakafnya kepada yatim piatu, maka dia tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat 1/10 dari tanah tersebut. Ya. Sering kita mengatakan bahwa kalau Bapak jual tanah kepada seseorang, tidak dapat hasil dari tanah, ya, maka mengeluarkanlah hasil tanah, jual tanah itu. Ada yang mengatakan rikaz, ya, itu zakat harta yang pasti ya. Yang menerima tanah belum kena wajib zakat. Ya, belum kena wajib zakat. Kenapa? Nanti kalau sudah ditanami, apapun yang tumbuh di atas tanah itu sampai nisab baru muncul zakat. Begitu ya. Tuh, jadi yang mengeluarkan zakat, yang mengeluarkan wakaf dan yang menerima wakaf itu terdapat hukum yang berbeda. Ya. Ada lagi aspek yang lain yang dirasa agak berbeda dengan madhab yang lain. Yaitu yakni perluasan lingkungan keluarga yang diwajibkan dalam penangguhan nafkah. Jadi perluasan lingkungan keluarga yang diwajibkan dalam penangguhan nafkah. Sedangkan madhab Imam Malik mempersempitkan lingkungan ini. Menurutnya keluarga yang diwajibkan diberi nafkah ialah ibu, bapak, dan anak-anak. Disempitkan, ada yang lebarkan sampai kepada saudara dan seterusnya. Artinya, itu perbedaan pendapat dalam bidang nafkah. Artinya, nafkah itu dalam lingkung keluarga. Beliau lebih memperluas. Artinya, memperluas. Kalau Imam Malik justru disempit. Ya, nafkah keluarga hanya ayah, ibu, anak. Ya, betul ya. Saya ulang lagi,
ayah, ibu, dan anak-anak. Dipersempit kalau Imam Malik. Kalau Imam Hambali justru diperluas, bukan hanya itu saja. Itu kewajiban menafkahi anggota keluarga. Ya. Di mana sih yang letaknya lebih luas lagi? Yaitu seperti Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Imam Abu Hanifah itu lebih memang sama memperluas, bahkan lebih luas lagi. Karena bisa saja melebar kepada ibu, bapak, kakek, nenek, anak, cucu. Nah, gitu ya. Itu. Jadi sebenarnya itu pelebaran kewajiban nafkah keluarga menurut dua imam ini sampai anak cucu. Jadi kalau bapak nanti punya cucu, itu termasuk kewajiban bapak. Gitu ya. Tapi kalau Imam Hambali, ya maaf, Imam Syafi'i dipersempit. Ibu, ayah, dan anak. Jadi kapan sampai cucu. Ya. Praktek pada masyarakat tentu itu berbeda-beda, ya. Bahkan mungkin bapaknya itu yang kaya harta benda, bahkan sampai 7 turunan istilahnya tuh masih dinafkahi, ya. Karena memang hartanya banyak, ya. Walaupun mungkin jarang, rata-rata kalau sudah punya cucu itu ya sudah tanggung jawab masing-masing lah, kan seperti itu. Ini bapak-bapak dibahas dalam sebuah kajian hukum keluarga. Ya makanya ada tuh di UIN, di mana ya, UIN Raden Intan. Ya itu ada pendalaman hukum, fakultas syariah itu ada hukum keluarga. Tuh S3-nya tuh ada S3 hukum keluarga terus itu. Ya, bukan hukum kekeluargaan. Hukum keluarga, gitu ya. Hukum keluarga ada. Kalau di UIN Palembang motonya adalah Islam Melayu Nusantara. Jadi Palembang. Islam Melayu Nusantara. Kalau di Lampung, UIN Lampung hukum keluarga, gitu ya. Kemudian yang berikutnya, ini belum terakhir Bapak sekalian ya, sebenarnya masih banyak, tapi insya Allah kita selesaikan masuk bulan puasa lah. Karena memang membahas tentang biografi, sejarah, ini secara mendetail, ya, dari kepribadiannya, cara mengistinbat hukum, keluasan dan keleluasaan berfikirnya, ini kita pelajari ya. Nah berikutnya sekalian, beliau termasuk memberikan fatwa, boleh tidaknya ya seseorang atau kelompok masyarakat mengangkat mufti. Mufti adalah orang yang memberikan fatwa. Kalau di Indonesia bukan mufti namanya. Ya duduk di mufti itu adalah MUI. MUI itu majelis mufti sebenarnya. Nah orang-orangnya yang kompeten dan kredibel, orang-orang yang mempunyai pemahaman luas terhadap hukum-hukum agama, makanya mereka duduk di MUI. Nah Imam Ahmad bin Hambal memberikan batasan dan kriteria yang berhak menjadi mufti, ya jadi anggota MUI lah kira-kira begitu ya. Kata beliau dalam pesan wejangannya dan dalam bentuk tulisan kitabnya, yang pertama syarat dari mufti adalah harus mempunyai niat yang ikhlas. Benar juga Pak ya. Sebab kalau tidak ada niat yang ikhlas nanti lembaga MUI-nya berpolitik nanti. Bahaya nih. Segala macam kalau sudah jadi politik, aduh. Jadi tidak ada lagi independensinya ya. Independensinya diragukan. Maka dia harus independen. Ya. Maka kata Imam Ahmad bin Hambal, yang pertama dia harus benar-benar punya niat yang ikhlas untuk menjadi mufti. Ya biar mudah kita mencernanya Pak ya, untuk menjadi orang yang menetapkan hukum, MUI. Nah, ya. Sebab tanpa niat ikhlas ia tidak akan dapat cahaya petunjuk. Dan perkataan fatwanya tidak akan berbobot. Nah, benar, ya. Apalagi hukum yang disampaikannya beda-beda sesuai pesanan.
atau apalagi seperti itu ya. Kemudian yang kedua B, hendaklah ia seorang yang punya ilmu, ya belas artinya alim, artinya memiliki ilmu. Ya. Kemudian tegar. Tegar dalam kata tegar itu teguh pendirian. Tidak sempit. Tidak picik, tegar dia. Dihujat, dituduh, tegar aja. Mantap dia. Ya, tidak kecil hati, yaitu sifat jadi mufti harus begitu. Kemudian waro artinya dan tawadu, ya itu akidah, ya akhlak. Waro itu lebih tinggi daripada zuhud, gitu ya. Sudah mementingkan kehidupan akhirat, itu ya sekalian ya. Tawadu juga ya tidak sombong, lawannya kan sombong, gitu ya. Kemudian juga ya mempunyai hati yang tenang, istiqomah. Berikutnya, ia mampu menghadapi situasi dan kondisi di saat dia perlu untuk menyampaikan fatwa. Jadi tidak terpengaruh oleh situasi kondisi. Kondisi situasinya seperti ini terpengaruh dengan fatwanya, itu tidak boleh. Ya, apalagi didesak, dipinta, dipesan, tidak boleh. Seperti itu ya. Hendaklah ia seorang yang mempunyai kemampuan yang mencukupi. Jika tidak, ia akan dipermainkan oleh manusia. Jadi harus mempunyai kapasitas. Ya, kalau diartikan di sini kompetensi. Kompetensi keilmuannya sudah harus mumpuni dalam bidang fatwa memfatwa, hukum-hukum. Ya. Ya kita lihat ya rata-rata mereka memang pandai berargumentasi. Ya kalau anggota MUI itu kalau sudah berdialog itu memang manusia pilihan. Sekali lagi dan tidak kita harapkan kalau seandainya mereka itu disusupi politik itu tidak akan netral Pak. Jadi kita harapkan jangan nian di antara mereka ada yang terjun ke politik. Terjun ke politik silakan aja mundur dari MUI-nya. Saya khawatir nanti putusan MUI fatwanya sebagai muftinya akan dipengaruhi karena dia berpolitik. Gitu ya. Kemudian selanjutnya hendaknya ia seorang yang mengetahui khusus ilmu-ilmu Al-Qur'an, memahami asbabul wurud, maqasidus syariah, paham terhadap hadis serta sanad-sanadnya. Jadi tidak boleh basingan hadis-hadis. Tidak tahu hadis itu doib, apa hasan, sahih atau maudhu nanti. Ya. Jadi harus yang mumpuni, tahu tentang silahul hadis, asbabun nuzul, asbabul wurudnya. Nah itu dasar-dasar yang dipatwakan oleh Imam Ahmad bin Hambal tentang ya nasihat beliau kepada para mufti. Ya. Baik bapak-bapak sekalian yang kami hormati dan dimuliakan oleh Allah. Ya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil makna intisari faedah ya dari biografi beliau ini. Insya Allah ini ada beberapa judul lagi, 4 mungkin ya. Kalau satu kali pertemuan ada 2 subbab judul. Insya Allah pas sampai bulan puasa. Itu juga kalau saya tidak ada halangan. Tapi kita tidak mengejar target, kita terus bertahap. Ya, sambil juga menyelami kajian-kajian ilmu para ulama, ya, ulama-ulama mutakhirin, terutama kajian-kajian fatwanya. Ya, termasuk ya beberapa hari ini ada salah satu ulama dari salah satu ormas yang sudah mengumumkan kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal, kapan 1 Zulhijjah, kapan 10 Zulhijjah, kapan 9 Zulhijjah. Udah nentukan, mungkin di antara bapak-bapak sudah ada yang nontonnya ya. Sebagian juga ada yang ngatakan masih jauh sudah mengumumkan masalah lebaran. Ya. Ya ada apa-apa, kapasitasnya mereka mungkin sudah mumpuni sehingga sudah menyampaikan informasi-informasi kepada halayak masyarakat. Ya sebenarnya itu dari satu ormas tertentu,
mungkin untuk ormas dia, tetapi karena disebarkan lewat medsos, ya ini semua jadi tahu. Nah, ternyata ormas ini sudah menentukan kapan puasa, kapan lebaran, kapan puasa sunnah Arafah, kapan 10 Zulhijjah. Sementara yang lainnya masih nunggu pemerintah. Nah, seperti itu ya. Bapak-bapak sikapi saja dengan sebuah kedewasaan. Ya, sebuah kedewasaan berpikir, begitulah hazanah keilmuan kita dengan canggih ya, sehingga bisa dihisab. Jangankan lebaran tahun ini, lebaran 5 tahun yang akan datang pun sudah bisa dihitung ya, dengan canggihnya teknologi zaman sekarang. Demikian bapak-bapak sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya bagi kita. Mari kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Qur'ani bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Allahumma akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil ilmi wasahil lana abwaba fadlika min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa